دیکھ لیجئے مسلمان کی حالت کیا ہے۔ باپ مر گیا، زمین چھوڑ کر گیا، پیسہ چھوڑ کر گیا، دوسرا بھائی بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنا میں ہوں، بہن بھی حقدار ہے، ماں بھی حقدار ہے، کیا ہم سب کا حق ادا کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اس لیے وہ پیسہ، وہ زمین کیا ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ وہ بینک بیلنس ہمارے ساتھ جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں جائے گا، یہی رہ جائے گا۔ مسلمان کی زندگی وہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو دیکھ کر جو مسلمان نہیں ہے وہ یہ گواہی دے کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ آج آسام میں اذان پیر آئے تھے، کیا اس وقت آسام میں مسلمان بستے تھے؟ ایک بھی تو نہیں تھا۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے تھے، کیا اجمیر شریف میں مسلمان بستے تھے؟ یہاں سلہٹ میں، اب تو ملک الگ ہو گیا، حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، کیا سلہٹ میں اور اس ایریے میں مسلمان تھے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک آدمی یہ بتلا دے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر کسی نون مسلم نے اسلام قبول کیا؟ بتلا دو۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ کفار مکہ اس کو اپنے گھر ٹھہراتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اس کا بزنس کر کے دیتے تھے، صرف اس شرط پر کہ محمد سے نہ ملنا۔ جو آدمی آقا کے پاس چلا گیا اور تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ گیا، وہی مسلمان ہو کر واپس آتا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، قرآن میں اعلان کر رہا۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میں ابھی آج ہی بنگلہ دیش سے آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ بتلایا کہ 2 آدمی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں مسلمان ہوئے، مجھے یہ بتلاؤ۔ کیا ہماری زندگی کو دیکھ کر، کیا ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، کیا ہمارے بزنس کو دیکھ کر، کیا ہماری ووٹ کو دیکھ کر؟ ایک تو مسلمان ہوا، ان میں سے ایک لڑکی مسلمان تھی، اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے مسلمان ہوا۔ جب میں نے تحقیق کی دوسرا کیوں مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے اسلام لایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ آج ہم سلام بھی نہیں کرتے، سلام بھی ہم سے چھوٹ گیا۔ آپس میں ملتے ہیں، جانتے نہیں ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں تو کیا السلام علیکم، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان اس طرح سے سلام نہیں کرتا۔ میرے دوستو، کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ماننے کے بعد۔ اچھا، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں منہاج النبوہ۔ منہاج النبوہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آقا کام کرتے تھے اس طرح سے کام کرتے۔ میرے دوستو، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کھانا نہیں کھایا۔ آپ بتلا دیجئے، ہمیں بتلا دیجئے کہ ہم آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں یا جب تک منہ میں جا سکتا ہے اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کبھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پانی پیا؟ بتاؤ، آپ بتاؤ، کیسے پیا پانی؟
क्या एक दफा चढ़ाया और पी गए? और हम कैसे पीते हैं? हम जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मेरे दोस्तों, बहुत सोचने की बात है। और ये देखिए कि हम कितने नाकाम हैं, हर तरह से नाकाम हैं, हर एतबार से नाकाम हैं। कारोबार में हम नाकाम हैं, इज्जत में हम नाकाम हैं, अपने बच्चों से हम नाकाम हैं। कल मैं एक जलसे में था, बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ सुनामगंज में, मौलवी बाजार में, बांग्लादेश में। उस जलसे के साथ साथ नौजवान मुसलमान जुआ खेल रहे थे। वो डीसी आया वहाँ, उसने पुलिस को किया तो वो भागे। देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहिए, अमल नहीं करना चाहिए। मेरे सामने बैठकर खत पढ़ रहे हैं। क्यों बुलाया था मुझे? मैं तो बहुत थका हुआ था, इसलिए बुलाया था कि मुझे यहाँ बुला के आप दलील करें और मेरे सामने बैठकर खत शुरू करें। खत पढ़ना है, उधर चले जाइए पीछे, कोई आपको पकड़ के तो नहीं बैठा हुआ। खत पढ़ रहे हैं मेरे सामने। तो मेरे दोस्तों, मैं देवबंद में भाई साहब के पास बैठा हुआ था। एक साहब आए और कहने लगे मुझसे कि मैं 8 महीने जेल में रहा हूँ और जेल में मेरा सर झुक गया। कहने लगे जेल में 100 में 80 नौजवान मुसलमान हैं। बताओ गलत कह रहा हूँ? आप एक दफा यहीं आसाम में ये जो ये है नौगांव में जेल के सामने से मैं गुजरा तो सुबह को मिलने वाले जो लोग आए थे तकरीबन 250 आदमी थे। 250 में 150 के करीब बुर्के वाली औरतें थीं। मैंने खुद देखा। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। दाढ़ी रखी है, रोजा रखते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम वो नहीं है जो हमारे आका का था। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो। ये नहीं। ग़ज़वा हुनैन हुआ था, बहुत मशहूर ग़ज़वा है। उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक वाक़या आका का सुनाया है। आप भी सुन लीजिए और अंदाज़ा कीजिए। सुनाओ जी, सुनाइए। अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा काम है कोशिश करना। अगर हम कोशिश करेंगे अल्लाह ज़रूर हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर, सवारी समझ गए, अपनी सवारी पर बैठकर तशरीफ ले जा रहे थे। चारों तरफ सहाबा थे। कुछ सहाबा सवारी पर थे, कुछ सहाबा पैदल चल रहे थे। एक सहाबी थे अपनी सवारी पर, हुजूम हुआ एकदम। जैसे अभी मैं कार से उतरा तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया, कोई इधर हाथ मार रहा है, कोई इधर, मोहब्बत में, और कोई नहीं है। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे। मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन बात माने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ तो कामयाबी है। तो हुजूम में चल रहे थे। एक सहाबी अपनी सवारी पर थे और पाँव में उनके जूता था। आजकल तो जूता बहुत शानदार होता है, उस जमाने में जूता तो बहुत सख्त होता था। एक दफा ऐसे हुजूम आया, उसने जो धक्का दिया तो आका के पाँव में, बिजलिए मुबारक में वो जो सहाबी का जूता था वो ऐसे जोर से जाके लगा, बहुत जोर से। तो उसमें बहुत तकलीफ हुई आका को। आका के हाथ में एक छड़ी थी। आपने छड़ी उनके पाँव पर मारी और ऐसे फरमाया, भाई तुम्हारे पाँव ने तो मुझे जख्मी कर दिया, पीछे हो जाओ।